ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے دربار کا رخ کرتا ہے اور نظر مانتا ہے کہ خواہش پوری ہونے پر فلاں کام کروں گا، لیکن شرک کی حقیقت جاننے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اس پر میرا سوال یہ ہے، کیا اس کو وہ نظر پوری کرنی ہوگی خواہش پوری ہونے کے بعد یا نہیں؟ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی نظر مانی وہ ہر صورت اس نظر کو پورا کرے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانی وہ ہرگز اسے پورا نہ کرے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ۔ جس نے اللہ کی تابعداری کی نظر مانی وہ ہر صورت اسے پورا کرے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانی تو کبھی بھی اسے پورا نہ کرے۔ تو چونکہ یہ نافرمانی کی نظر ہے اس وجہ سے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورا کرنے پر گناہ ہوگا، اور یہ نظر پوری نہ کرنے کا ثواب ہوگا، یہ نظر پوری نہ کرنے کا ثواب ہوگا، اس پر ثواب ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بس یہ نظر نہیں مانے نہ یہ پوری کرنی ہے۔ عام طور پر اگر کوئی شخص عام نظر مانی ثواب کی لیکن پوری نہیں کر پا رہا تو وہ کیا کرے، وہ اس کا کفارہ دے دے۔ وہ قسم والا کفارہ ہوتا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ان کو لباس لے کر دے دے، یا ایک غلام آزاد کر دے۔ وہ عام نظر ہے جو صحیح نظر تھی لیکن نہیں پوری ہو رہی، تو اب یہ چونکہ گناہ کی نظر تھی، یہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں اور اپنے اس عمل سے معافی مانگیں، یا 3 روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ عام جو نظر ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا، یا ان کو لباس، یا 3 روزے، یا ایک غلام کو آزاد، یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس نظر کے اوپر ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہر قسم کے ہم سب کو شرک کے کاموں سے محفوظ رکھے اور آئندہ زندگی اسلام اور توحید کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے 6 بجے تک تقریباً وضو کے نوافل یا کوئی اور نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ 6 بجے تک تو نہیں کیے جا سکتے، جب تک سورج چمک رہا ہے اور اس کی شعاعیں آنکھوں میں پڑ رہی ہیں اس وقت تک عصر کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ عصر کے بعد کب تک نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ جب تک چمک رہا ہے اور اس کی تیز شعاعیں آنکھوں میں پڑ رہی ہیں۔ جب وہ مدم ہونا شروع ہو جائیں شعاعیں اور آنکھوں کی چبھن ختم ہو جائے اور وہ غروب کے قریب ہو جائے، یہ تقریباً پونا گھنٹہ پہلے ایسی سچویشن شروع ہو جاتی ہے، زرد ہونا شروع ہو گیا۔ جب سورج زرد ہونا شروع ہو جائے اس وقت یہ نماز نہیں ہے۔ عصر کے فوراً بعد سفید ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، شعاعیں ہوتی ہیں، اس وقت یہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ 20ویں روزے جب اعتکاف کے لیے آیا جاتا ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کی رات باہر گزاری جائے، حجرے میں نہ گزاری جائے، اور 21ویں روزے کی صبح فجر کی نماز پڑھ کر خیمے میں داخل ہو جائے۔ بعض مساجد میں 20ویں روزے ہی خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جو پہلے بات سمجھائی ہے وہ درست ہے۔ 20واں روزہ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھیں، کوشش کریں کہ افطاری بھی مسجد میں کریں، خیمہ چاہے لگے یا نہ لگے رات کو، لیکن آپ نے خیمے میں نہیں جانا۔ آپ نے 21ویں روزے کی صبح فجر کی نماز پڑھ کے 21ویں روزے کی صبح فجر کی نماز پڑھ کے اپنے خیموں میں داخل ہونا ہے اور پھر زیادہ وقت خیموں میں گزارنا ہے۔ 20ویں روزے ہی خیمے میں چلے جانا یہ درست نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں یا ساتھ ساتھ؟ اسلام میں یہ بڑی نرمی ہے، تینوں طریقے ہی جائز ہے۔ فاتحہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، پیچھے پیچھے پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، حتیٰ کہ امام سے پہلے بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں،
امام کی جو اقتدا ہے وہ رکن کی تبدیلی میں ہے، اونچ نیچ میں، نماز شروع کرنے میں اس سے پہلے نہیں کر سکتے، سلام پھیرنے میں اس سے پہلے نہیں پھیر سکتے، رکوع جانے میں، رکوع سے اٹھنے میں، سجدے جانے میں، سجدے میں، یعنی یہ حرکت کی تبدیلی میں امام کی پیروی ہے، منہ سے پڑھائی میں امام کی پیروی کا کوئی خیال نہیں۔ جس طرح رکوع میں کہا تم امام سے پیچھے پیچھے پڑھتے ہو، نہیں، سجدے میں امام سے پیچھے پیچھے پڑھتے ہو، نہیں، پتہ ہی نہیں، تشہد میں کبھی ہمارا تشہد امام کے تشہد سے پہلے ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے۔ تو پڑھائی میں امام کی پیروی نہیں۔ اگر آپ کے پاس پہلے وقت ہے امام سے پہلے فاتحہ پڑھ جائیں، یہ سنن کبریٰ بہقی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا آپ امام کے پیچھے نماز پڑھو، فاتحہ پڑھو، مسبق ہو اور اس سے پہلے ہی پڑھ لیں، امام سے پہلے پڑھ لیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، امام سے پہلے پڑھو، ساتھ ساتھ پڑھو، پیچھے پیچھے پڑھو، جیسے ممکن ہے پڑھو، وقفوں میں پڑھو، بغیر وقفے میں پڑھو، تب ٹھیک۔ امام اگلے رکن سے چلا جاتا ہے، لوگ اتھی رہتے ہیں، رکوع دے وچ بھی تے سلام دے وچ بھی امام دو نے سلام پھیر دینا۔ ہاں، امام کی پیروی کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام سے فلی پیچھے رہ جانا ہے، کہ امام کافی آگے چلا گیا ہوا ہے اور اس کا آدھا رکوع ہو گیا ہے اور ابھی یہ کھڑا ہو کر اپنی دعائیں ہی پڑھ رہا ہے اور سورت ہی پڑھی جا رہا ہے، یا وہ امام اگلے سجدے کے لیے تیار ہے اور یہ ابھی پہلے سجدے سے نہیں اٹھ رہا، تو یہ تاخیر اتنی بھی لازم جائز نہیں ہے۔ باتھ روم جاتے وقت سر پر دوپٹہ لینا کیا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ وضو کرتے وقت سر پر دوپٹہ ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ اذان کے وقت سر پر دوپٹہ ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ ہاں، یہ تینوں باتیں اس وقت ہیں جب کوئی غیر یہاں نہیں ہے، غیر موجود ہو تو پھر پورا پردہ کرنا ضروری ہے، اگر باپ، بھائی، بیٹا موجود ہے تو پھر اذان ہو یا نہ ہو تب بھی سر ڈھانپنا، سینہ ڈھانپنا ضروری ہے اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ لیکن صرف اذان کی وجہ سے سر پر دوپٹہ لے لینا یہ کوئی نہیں ہے، صرف وضو کی وجہ سے سر پر دوپٹہ لینا یہ کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، صرف باتھ روم جاتے ہوئے سر پر دوپٹہ نہیں۔ آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھیں، اگر اس کی ضرورت ہے تو لیں، گھر کے ماحول کے اندر ضرورت نہیں ہے تو اتار دیں۔ آپ ہیں، خاوند ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ اتارے رکھیں۔ آپ ہیں اور اکیلے ہی ہیں تو کوئی حرج نہیں، اتار دیا تو کوئی حرج نہیں۔ آپ قرآن پڑھتے وقت سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، ادباً احتراماً، قرآن پڑھتے وقت سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کچھ چلتے پھرتے یا کام کرتے کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے دوپٹہ رکھ لیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر سحری کے وقت اذانیں شروع ہو جائیں اور ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو وہ ختم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو پکڑا ہوا ہے نا، صرف ایک آدھا نوازا وہ لے لیں یا ایک دو گھونٹ وہ لے لیں، یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہہ رہا اذان وہ شروع کرے جڑا لمبی پڑے، تو یہ نہیں ہے طریقہ، یہ طریقہ پھر ساڑھے کان لا کے سنتے ہلے ادھروں آواز آ رہی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اذان اس وقت شروع ہوتی ہے جب بالکل ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد صرف وہ جو آپ کے ہاتھ کا نوالا ہے یا گھونٹ ہے وہ آپ چلیں کر لیں، شریعت نے اتنی رخصت دی، لیکن سارا کچھ ہی کر لینا اور بڑے آرام سے چائے کا مگ لیا بڑے سکون سے پیتے رہے کہ جناب وہ حدیث میں آتا ہے کہ اذان ہو تو پھر آپ پیتے، تو یہ اتنا مناسب نہیں ہے۔ زوال کا وقت صرف دن میں ہوتا ہے یا رات کو 12 بجے بھی؟ نہیں، صرف دن کو ہی ہوتا ہے۔ اور زوال کا کتنا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 10 منٹ کا موقع ہوتا ہے جس میں نماز منع ہوتی ہے۔ زوال درمیانے سورج سے آگے، یہ سورج کا ڈلنا زوال کہلاتا ہے، اس وقت آپ یہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، اذکار کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت اس وقت میں بھی آپ نہیں کریں گے۔ اور کوئی سوال ہے؟ ہاں، جمعے والے دن زوال کا کیا ہوگا؟ لوگ ایسے پوچھتے ہیں جمعے والے دن زوال نہیں ہوتا، ہم کہتے ہوتا ہے، کیونکہ زوال کا معنی ہے سورج کا ڈلنا، تو جمعے والے دن سورج ڈلتا ہے کہ نہیں؟ زوال تو ہوتا ہے، تو پھر وہ نماز، ہاں نماز پڑھ سکتے ہیں،
जुमे वाले दिन जवाल का हुक्म कि मना वाला वो खत्म हो जाता है। जवाल तो होता ही होता है। जैसे पूछा जाए जुमे वाले दिन सूरज तुलू होता है? होता है। तो जुमे वाले दिन सूरज दरमियान से आगे जाता है? जाता है। दरमियान से आगे जाने को क्या कहते हैं? जवाल। एक होता है उरूज, एक होता है जवाल। जब चढ़ता है तो ऐसे ऊपर आता है, जब बिल्कुल दरमियान पे आ जाता है और अब वो आगे की तरफ नीचे जाता है ना, तो वो उरूज के बाद क्या होता है? जवाल होता है। तो वो तो होता है, लेकिन जुमे वाले दिन ये रुखसत है कि आप जिस वक्त भी मस्जिद में आए तो आप नमाज पढ़ लें। उसमें जवाल का वक्त है जो कोई और वक्त है, आप उस वक्त में आकर नमाज पढ़ सकते हैं। जुमे वाले दिन जवाल के वक्त जो मना है वो खत्म है, आप जुमे वाले दिन नमाज पढ़ सकते हैं। एक बंदे 4 रकते पढ़ रहे ज़ोहर की, तो दूसरी 2 रकतों में वो सूरह फातिहा के बाद कुछ मिलाएगा? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम फर्ज पढ़ रहे हैं, अभी सुनते हैं बस बाद में मैं तो नहीं दस मिनट। बाज लोग फर्ज नमाज और सुन्नत नमाज में फर्क करते हैं। वो फर्क ये करते हैं कि सुन्नतों की 4 रकतों में फातिहा के साथ कोई और सूरत पढ़ी जाएगी और फर्जों में सिर्फ पहली 2 में पढ़ी जाएगी, आखिरी 2 में नहीं पढ़ी जाएगी। तो ये फर्क कि ये सुनते हैं तो 4 में पढ़ो और ये फर्ज है तो पहले 2 में सूरत पढ़ो, दूसरे 2 में नहीं पढ़ो, ये फर्क कुरान और हदीस में साबित नहीं। मसला ये है सुन्नत हो या फर्ज हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि पहली 2 रकतों में, सुन्नतों में भी और फर्जों में भी, पहली 2 रकतों में फातिहा के साथ दूसरी कोई सूरत जरूर मिलाते थे और अगली 2 रकतों में कभी मिला लेते थे और कभी नहीं मिलाते थे। तो अगली 2 रकतों में इख्तियार है, चाहे तो मिलाएं चाहे तो ना मिलाएं, लेकिन पिछली 2 रकतों में आप हमेशा मिलाते थे, इस वजह से मिलाना चाहिए। फर्ज और सुन्नत का फर्क कोई नहीं। आप बताएं कोई और सवाल? जवाल हरम दे विच भी उत्थे भी मना करते। क्या जो उम्रे के लिए गया है बैतुल्लाह में, उस वक्त 2 कैफियतें, एक उम्रा कर रहा है और उसने उम्रे के अंदर मकाम इब्राहिम पर 2 रकतें पढ़नी है, तो क्या वो उस वक्त पढ़ सकता है जवाल के वक्त या तुलू के वक्त या गुरूब के वक्त? तो फरमाया हाँ, उम्रा करने वाला शख्स जब वो हरम में मौजूद हो और उम्रे के हिस्से में मकाम इब्राहिम पर 2 रकतें पढ़ना चाहे, उसको तुलू का भी कोई ख्याल नहीं, गुरूब का भी कोई ख्याल नहीं, जवाल का भी कोई ख्याल नहीं, उसके लिए कोई टाइम मना नहीं। ला तमनऊ अहदन ताफ़ बिहादल बैत वसल्ला अय्यत साअतिन शाअ मिन लैलिन औ नहारिन। आपने फरमाया इस घर के तवाफ को जिस वक्त भी दुनिया करना चाहे करने दो, रोकना नहीं। और यहाँ तवाफ की 2 रकतें जिस वक्त भी वो पढ़ना चाहे पढ़ने दो, कोई ममानत नहीं। हाँ, आम नफल जो है वो उसी तरह तुलू, जवाल और गुरूब के वक्त मना है, लेकिन जो उम्रे के नवाफिल हैं वो किसी वक्त भी पढ़ ले, उम्रे वाले को कोई ममानत नहीं है। उम्रे के अलावा भी तो आप उम्रे के अलावा भी जो तवाफ कर रहा है, तवाफ के बाद की 2 सुन्नतें जो है ना वो मकाम इब्राहिम की वो पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। जब नमाज खड़ी होने से पहले कुछ लोग इमाम साहब के आने से पहले ही बगैर देखे खड़े हो जाते हैं, और जो पीछे से आते हैं वो देखते हैं अभी 1 मिनट 2 1.5 मिनट है, वो भी खड़े रहते हैं। तीसरे ये कि इमाम साहब नहीं आए तो हम लोग बार बार पीछे को देखते हैं। इन तीनों का कोई माकूल जवाब दे दें। इनका माकूल जवाब है, नहीं इमाम साहब लोगों को परेशान करे ही ना, वक्त तो बेला के भाई हम कुछ भी ठीक है नहीं, बात तो सही है ना किसी को देखना पड़े, ना किसी को परेशानी हो, ना किसी को टेंशन। तो इमाम को 2 मिनट अगर दूसरों को सवाब होता है पहले आने का, तो इमाम को नहीं आता। ये दीन सारा लोगों के लिए थोड़ी ना है, इमाम के लिए भी तो है ना। इमाम को एक नमूना होना चाहिए, इमाम को एक
नमूना आना चाहिए, वक्त से पहले आना चाहिए, पहली साथ में होना चाहिए। उलमा को भी इमाम को भी वक्त से पहले आए, पहली साथ में बैठे, टेंशन फ्री हो। एक बात तो ये असल ये काम है जो कहते हैं ना 100 तरसा सिरे ते गण सारे गल्लां दा जवाब असल है, सारे सवाल ही खत्म, असल ये है। दूसरा फिर ये है कि अगर आप बैठे हुए हैं तो इमाम के आने से पहले खड़े ना हो, बैठे हुए को खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पीछे से आया है, अभी 1-2 मिनट रहते हैं, तो उसे नमाज शुरू कर लेनी चाहिए, उसे नमाज शुरू कर लेनी चाहिए। तो फिर वही बात है कि इमाम को वक्त पर आना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, खड़े होकर नफल पढ़ लेना। हाँ खड़ा, आप 1 मिनट है 2 मिनट है, एक रकअत तो मिल ही जाएगी ना। हाँ वो नफल शुरू कर अक्सर दे। लोग देखा गया है कि वो देखते हैं अभी 1.5 मिनट है, मेरी 2 रकअतें नहीं होनी, तो 1.5 मिनट ही वो खड़ा रहता है। हाँ वो खड़ा नहीं होता, फिर कमा मारता है, दूसरों के लिए भी टेंशन बनती है। वो बातें करता है, फिर वो दूसरों को भी परेशान करता है। नफल शुरू कर दो तो फिर ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, तो लोगों से वो पढ़ हाँ, बाज लोग इस वजह से नफल नहीं शुरू करते कि अगर नफल शुरू कर लिए जाए ना तो दरमियान में छोड़ने पड़ जाएं तो फिर उसकी कज़ाई देना फर्ज हो जाती है, तो कहते ये तो मुश्किल काम है, इस वजह से हम शुरू नहीं करते। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। नफल अगर पहले नफल है तो बाद में बिलोरा नफल है, वो बाद में फर्ज कैसे बन जाएंगे? फर्ज की कज़ाई फर्ज है और नफल की कज़ाई नफल है, फर्ज नहीं बनते। वो पहली सफ़ में खड़े होने की जो मौजूद अपना जो एक कैफियत अल्लाह के रसूल ने बयान की है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश, उस कोशिश में कोई बंदा देखे कि 1 मिनट रहता है तो ये पहली साफ़ है ना, यहाँ मेरी जगह बन सकती है, तो वो वहाँ खड़ा हो जाए पहले ही कि यहाँ जब जगह बनेगी मैं फौरी हासिल कर लूँगा। ऐसा ही होता है। नहीं, अब साहब ऐसा होता है कि ना पहली साहब का सवाब तो होता है, बहुत सवाब, मैंने शुरू में बताया था। लेकिन मसला ये है कि बसा औकात ना अगली साहब वाले सुनते पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक बंदा आता है तो कहता है यार ये खुले खुले बैठे हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं ना पिछली साहब में मैं भी सुनते पढ़ रहा हूँ। अभी 7 मिनट बाकी है, वो बंदा आ गया है, पहली साहब वाले जरा खुली खुली सुनते पढ़ रहे हैं, अब इसका जी चाह रहा था कि मैं यार अगली साहब में जाऊं, फिर इसने कहा क्या काम करना है, पीछे की साहब में मैं सुनते पढ़ लेता हूँ, तो जैसे ही नमाज खड़ी होगी तो मैं आगे पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी ये सलाम फेर कर दूसरी साहब वाला बैठा होता है और पीछे से एक हजरत साहब आते हैं और वो कहते हैं अच्छा आगे जगह बढ़ सकती है, तो वो उसके आगे आगे खड़ा हो जाते हैं। वो बेचारा जो 7 मिनट पहले आया ना, वो वेदा है कि मैं की खाऊं, बिल्कुल ठीक। तो ये दुरुस्त नहीं है। बैठे होते तो सुनते पढ़ रहा था ना, अल्लाह वाले सलाम दे रहे थे। अक्सर कई दफ़ा तो ऐसे होता है सुनते पढ़, कई दफ़ा ऐसी होती है कि जगह पूरी होती है, उसके बावजूद वो पिछली साफ में सुनते पढ़ता है, जबकि जगह मौजूद होती है। कई दफ़ा ऐसे हुआ है। जगह मौजूद हो तो पीछे सुनते पढ़ना ये बहुत बड़े नुकसान की बात है, नुकसान की बात है। अगर आगे जगह मौजूद हो तो पीछे सुनते पढ़नी नहीं चाहिए। और वैसे यहाँ ना कोशिश कर ही लेनी चाहिए कि वो पहले कोई नाल ना हो जरा मम्मी इतने सुनता पढ़ना, ताकि बाद में परेशानी ना। तो ये जो ना गर्दनों को फलांग कर आना पहली साहब में, ये भी कोई इतना मुस्तहसन अमल नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। जुम्मे के दौरान गर्दनों को फलांगना बिलखुसूस मना है और आम हालत में भी गर्दनों को फलांगना इतना अच्छा काम नहीं है। तो बेहतर है कि वक्त पर ही तशरीफ लाया जाए। ये गर्दनों को फैलाने वाली जो बात है, इसका क्या मतलब होगा? मिसाल के तौर पर 2 बंदे थोड़े से फासले पर बैठे, उनसे आपकी एक टांग ऐसे गुजर सकती है, दूसरी गुजर सकती है, इसको भी गर्दन फलांगना कहेंगे? या कि बिल्कुल जुड़ के जो बैठे हैं उनके ऊपर से टांग ऐसे लेके जाना, ये गर्दन फलांगना कहेंगे? नहीं, जिथे तुहाडे गोडे गुडे वजदे ने ना और फिर साइड ते करना पैंदा है, गर्दनों को फलांग नहीं। मसलन 6 इंच का 8 इंच का फासला तो है, टांग तो गुजर जाएगी, लेकिन वजूद को गुजारने के लिए उन्होंने सजे कबे होना ही पड़ेगा, तो ये गर्दनों को फैलाना है। इमाम को इजाजत है, मौलवी साहब वास्ते इजाजत है, वो तो मजबूरी है, उसने अपने नमाज तो पढ़ानी है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।